ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमो नमः। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्या सुमनतु सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नस्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। मालां कुण्डीं च डमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाभ्यं श्रीपादराज्यं शरणं प्रपद्ये। अप्रस्याम जटाधन्दकलापप्रांशुर्दण्डी कृष्णमृगस्तत्परिधानः सर्वान् लोकान् पावयान कविमुख्य पाराशर्यः सर्वस्वरूपं दुर्गुणो व्यासं वसिष्ठनप्तारं शिक्षेय पौत्रमकल्मषम् हरासरात्मजं वन्दे सुखदां तपोज्ञम् अचतुर्वदनो ब्रह्मनिपातपरो हरिः अपारगोचरशुभो भगवान् बादरायणः इन्दीवरदलस्याम् इन्दिरानन्दकन्दनं वन्दारुजनवन्दारम् वन्देऽहं यदुनन्दनं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बरस्य ममायताक्षमलप्रदं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां करते गानोद्भवान् पाण्ड्ये विश्वम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्भवनिकृष्णम् आरार्धं स्वं सृजितरचिरात्मोऽध्यापयन्ति स्वोत्तिष्ठायां सृजलतां व्यापलाकृत्य गुप्ते गोदादस्यै नमैदं भूय एवास्तु भूयः। देवस्य मैथुनं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मली मालिकां प्रीत्या स्वीकरोतु स्वयं प्रभुः। सुजमासि पाण्डवे घोरकर्मणि भेद उदीताम् उदारगुणरङ्गनाथ प्रियवल्लभां वसुमतीमुपास्महे सभायै नमः। ஓம் மார்கழ திங்கள் மதுரனின் நன்னாளால் நீராட போதுவேல் போதுமினோ நீர்லையில் திருமல் குமாய்ப்பாடி செல்வத் திருமீர்கார் கூர்வேல் கொழுந்தோரன் நந்த கோபங்குமரன் ஏராந்த கண்ணை சோழையின் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியும் போல் முகத்தான் நாராயணே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படுந்தேலோர் என்பாவாய். மார்கழ திங்கள் மதுரனின் நன்னாளால் நீராட போதுவேல் போதுமினோ நீர்லையில் திருமல் குமாய்ப்பாடி செல்வத் திருமீர்கார் கூர்வேல் கொழுந்தோரன் நந்த கோபங்குமரன் ஏராந்த கண்ணை சோழையின் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியும் போல் முகத்தான் நாராயணே நமக்கே பறை தருவான் ஆர்வர் புகழப்படுந்தேலோர் என்பாவாய். வையத்து வார்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிருவைகள் கேளூரோ ஆர்குடர்கள் பயிர்த்தென்ற பரமனடி பாடி செய்யுன்னோம் பாலுன்னோம் நாட்கால நீராடி மையத்தில் கவர்மெண்ட் நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் திக்கலே சென்றோதோம் ஐயம் பிச்சையும் ஆந்திரமும் கை காட்டி உய்யமாறந்து உகந்தேலோர் என்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின நாளெல்லாம் திங்களும் மார்மேது ஓங்கு பெறும் தென்னலோடு அயல்களா பூங்குவலை போதில் போரும் கண் கொடுப்பா தேங்காத புத்திரம் வீட்டமலை பெற்று வாங்க குடம் நிறக்கும் பல்லல் பெரும் பெருக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின நாளெல்லாம் திங்களும் மார்மேது ஓங்கு பெறும் தென்னலோடு அயல்களா பூங்குவலை போதில் போரும் கண் கொடுப்பா தேங்காத புத்திரம் வீட்டமலை பெற்று வாங்க குடம் நிறக்கும் பலல் விரும்பு சித்தல் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய். ஆளுமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை தருவையல் ஆளில் குக்குமகாந்து படா தேறி
கூலி முதல் பருவம் போல் மே கருத்து ஆளுகின்றோரை பத்மநாபன் கையில் ஆளு போல் மின் விளம்பரம் போல் இருந்தோ தாளாக திறமல் போல் வாழ உலகின் திருடாய் நாங்களும் மார்கள் நீராடு மகிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய் மாயனை மண்ணுவதனை தூய பெருநீர் உண்மை பிறகுவனை 1024 மணி விளக்கை தாய உறவுகளுக்கும் செய்து தாமோதரனை தூய்மா வந்தனாம் தோணுக்கு தொழுதோ வாயினால் பாடுமரத்தினால் சந்திக்கா போர் விடும் போதரவாரும் தீனால் தூசாகும் செயலோ ரம்பாவாய் உள்ளும் திறந்தனகான் பிறரின் கோயில் வெள்ளை வெளிச்சம் பேரவும் கேட்டலையோ பிள்ளாய் இருந்திர பீமலோ கள்ளத்தகரின் கலக்கலையை காலோச்சி நல்ல தரவில் தீரவென்றனை உள்ளத்து கொண்டு முழுவதும் யோகங்களும் மெல்ல இருந்தார் என்ற பெயரிடவும் உள்ளும் புகுந்து கொடுந்தேலோ ரம்பாவாய் கீசு கீசனுக்குமானை காற்றும் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்டலையோ கைப்பெண்ணே காற்றும் பிறக்கும் கலகல கை பெயர்த்து வாச்சகங்கள் இச்சியார் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவும் கேட்டலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடத்தியோ சேது முடியாய் திருவேலோ ரம்பாவாய் கீழ்வானும் வெள்ளம்பெருமை திருவேடு மெய்வான் பிறந்த நகாந்து பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து பூவான் வந்து நின்றோம் போது குடுமுறையா பாவா எடுங்கிற பாரி பறக்கொண்டு மாவா கிழந்தனை மலரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் தெரிவித்தால் ஆவா வென்றாய் என்று அருளேலோ ரம்பாவாய் சோமன மூலத்துக்கு விளக்கரையே சோமும் கமலக்கையில கனோடரும் மாமன் மகளே மணிக்கரும் தாழ் தருவாய் மாமிர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள் தான் உமையான் பிச்சவரோ ஆனந்தரோ எவர் பெண்கள் மந்திரப்பட்டாலோ மாமையன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றோ நாம வலுவும் நுகன்றேலோ ரம்பாவாய் நோற்றுக்கு வர்க்கம் பகிர்ந்த பொம்மனாய் மாற்றமும் தாராரவாக திருவாதார் நாட்டத்து முறையாய் ஒரு நாராயணன் அம்மாள் போற்றப்பறை தருவம் புண்ணியனால் வந்திரு நாள் குட்டுத்தான் வாழ்விருந்த கும்பகரணம் தோட்டம் இலக்கிய வேந்தால் தான் தந்தானோ ஆட்டவன் வேலையாய் அருங்கலமே ஏற்றமாய் வந்த திருவேலோ ரம்பாவாய் கற்ற தலைவை கணங்கள் பலகரந்து பெற்றார் திருவேற்று செய்யும் குற்றமில்லாத பவர் தம்புக்குடியே குற்றவள் போய் பொறுமல் போதராய் குற்ற குற்றவளுமார் எல்லாரும் வந்து முட்டும் புகுன்வாயில் ஒன்பது மேற்பாடா இத்ராவே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நேற்றே பெரும் பொருளேலோ ரம்பாவாய் கணத்திலும் கட்டுரைமை கண்மைக்கிறங்கி நினைத்து விடுவழியே பார்த்தோரா நனத்திலா எல்லாருக்கும் நச்சலும் தந்தாய் மட்டு மனிதர்களை நேடலின் வாசல் கடை பற்றி தினத்தினால் திறந்து போமானகின்றார் மனத்துக்கு நியாய பாடவோனி வாய்ந்திருவாய் யூஸ்ரா அடிக்கிறாய் இதென்ன பேரடக்கம் அனை பில்லாதார வருந்தேலோ ரம்பாவாய் புல்லின் வெல்வாய் கண்ணானை பெண்ணானை போல வரக்கனே எள்ளு கலந்தானை கீர்த்தனை பாடி போய் வெள்ளகள் எல்லாரும் பாவை களமுக்கார் வெள்ளி எழுந்துவியால முறங்கிற்று உள்ளும் திறந்திருக்கான் போதில் கண்ணனாய் குள்ள கிளற குறைந்து நீராடாதே பள்ளி கெடுத்தையோ பாவாயினை நன்னாடால் கள்ளம் தவிர்ந்து கவிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய் உங்கள் குலை போர் தத்தர்வானில் எங்கள் நீர்வாய் வெண்காம்பல் கும்பியகான் செங்கல் பொடி குறை வெம்பட்டப்பட்டவர் தங்கள் திருக்கோயில் விடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னெடுப்புவான் வாய் பேசும் அங்காய் எழுந்திராய் நானாக நாவுடையாய் செங்கல் சத்திர மகந்தம் தடக்கையில் தங்கை கண்ணானை பாடல ரம்பாவாய் இல்லே இலங்கையே நம்மளுக்கிறியோ செல்லுந்தக வெண்மின் அங்கே போதோ இந்த மல்லவன் உத்தர அயல் பண்டியின் வாயிலும் பல்லேர்கள் இந்த நாளிட நாயகா உடனே போத என்ன வேறுடையாய் எல்லாரும் போந்தார் வல்லானை கொண்டானை மாட்டினத்த மன்னான வல்லானை மாயினை பாடலோ ரம்பாவாய் நாயக்கனாய் அந்த கோபுரம் காப்பானே ஓடி தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கருவம் தாழ் தரவாய் திறவாய் ஆயுள் திருநீரமுக்கு அரைவரை மாயமனவன் நிலைவாய்ந்தான் தூய்மாம் ஒன்றும் திருப்பாடுவான் வாயால் முன்னும் மாற்றாதேம்மா இனி கருவும் நீ கேலோ ரம்பாவாய் நாயகனா இருந்த கோயில் காப்பானே கோழி தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கருவும் தாழ் தரவாய் அயல் திருநீரமுக்கு அரைவரை மாயமனவன் வாய்ந்தான் தூய்மாம் ஒன்றும் திருப்பாடுவான் வாயில் முன்னும் மாற்றாதேம்மா நீ கதவும் நீ கேலோ ரம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே சூரிய அரந்தையும் இந்திரமான் நந்தகோபால எழுந்திராய் பொங்கல்வார்க்கெல்லாம் கொழுந்து கொடுவிலக்கே இந்திரமா திருக்கோதை அருளாய் அம்மர் மூலகத்து உங்கள் அலங்கா அம்பர் கோமானவரம் எழுந்திராய் செம்ப கலரடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீம்பும் கேலோ ரம்பாவாய் உந்து முதல தடுத்து திரான் கோடாத தோல்வரியன் நந்தகோபாலம் மருமகளே நம்பின்னாய் கந்தம் கமலும் குடலி கடந்திரவாய் வந்து எங்கோம் கோழி எடுத்தனகான் மாதவி பந்தம் மேல் பல்கள் வீணங்கள் கோவினகான் வந்தா விரலை ஒன்று மைத்திரன் பேர்பாடா சிந்தாமரை கையால் சிறார் வலை ஒழிப்பா வந்து திறவாய் மஞ்சள் ரம்பாவாய் குற்றுக்கு விரக்கரையை கோட்டில் கால் தட்டின் மேல் நச்சென்ற பஞ்சத்தின் மேலே கோத்திர பொங்குடல் சின்ன பொங்கை எல்லை
அடர்ந்த புல்மர் மாறுபமாய்வாய் மைத்தடும் கடினாய் நீன் மணான்னை எத்தனை போதும் திகழ கொட்டைதான் எத்தனை ஏறும் திருவாத்துகளாயால் தத்தோ வந்து தகவேலோ வெம்பாவாய் 33 அவருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் களியே வீரராய் வெப்பமுடையாய் திருடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா வீரராய் செப்பன்னமென்முலை செவ்வாய் சிறுமங்கள் நப்பின்னங்காய் திருவே திருளாய் ஊக்கமும் தட்டோலியும் தொந்தன்மனாரனை இப்போதே எம்மனீராட்டேலோரும்பாவாய் ఆండాల్ తిరువడిగలే శరణం. ముందుగా భాగవతోత్తములు నమస్కారం చేసుకుంటూ నిన్నటి చెప్పినటువంటి పాసురంలో అమ్మాను కొడుకు తల్లి తల్లి అని అడుగుతుంటే స్వామివారు ఆపి వచ్చిన వారు మా వాళ్ళు నేను తీస్తాను తెలుపు అన్నట్టుగా అమ్మవారిని లాగినట్టుగా మనం భావించాము బయట ఉన్నటువంటి ఆ గోపికులందరూ. అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్వామివారికి ఒకవేళ అమ్మవారిని చివరిలో అన్నటువంటి ఆ 2 మాటలు అంటే ఇది నీ తత్వం కాదు తల్లి, ఇది నీ భావన కాదు. అంటే ఒక తల్లి ఇలా చేయకూడదు, వాళ్ళ పిల్లల కోసం వచ్చే తండ్రిని ఆపకూడదు అని చెప్పినట్టుగా మనం అనుకున్నాం. అంటే నిన్న ఒక భావనలో చెప్పాం, స్వామివారి యొక్క కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి కొంచెం కాఠిన్యం కంటే అమ్మవారి కళ్ళల్లో ఎక్కువ దయ ఉంది అని మనం అనుకున్నాం. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే స్వామివారికి ఎంత దయ లేకపోతే ఇంత సృష్టి సృష్టిస్తారండి అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకునే ఒక భావనలో మామూలుగా ఎవరో వెళ్ళిపోయి ఏ గమనంలో తినేసి అలా పాడేసారు అనుకోండి గింజల్ని, అనుకోకుండా తెలియకుండానే వాళ్ళకి అది అనుకోకుండా ఒక చెట్టు మహావృక్షమై ఉందనుకోండి, ఒక మహాభక్తుడు అదే వెళ్తూ కాసేపు ఆ చెట్టు కింద సేవ తీయాలి అనుకోండి, వెంటనే స్వామివారు ఏమనుకుంటారా ఆ రోజు వారు వేశారు కాబట్టి విత్తనం ఈ రోజు ఎంత అయింది కాబట్టి ఈ మహాభక్తుడు తల్లి ఆరాధన ఇక్కడ సేవ తీరాడు అంటే మహాభక్తుడని ఇక్కడ రాసింది కదా ఎవరికి, వాడు మహాభక్తుడు కదా వారికి తెలుస్తుంది. ఏ విధంగా అర్థంలో తీసుకుంటే ఇందులో అదే చెప్తారు. అంటే అహంకారం అనేది చెమటతో సమానం, దాన్ని వదిలించుకుని అందుకే అర్థం పెట్టుకోమని చెప్తారు. అంటే రాత్రి పడుకునే ముందే మన తలగడ కింద అర్థం పెట్టుకోమని చెప్తారు. ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి పక్క వాళ్ళకి కొంచెం బాధపడు కదా, పొద్దునే మొహన్ విద్యను తాజా పెడితే నేను పొద్దునే మొహన్ విద్యను తప్పెట్టయితే లేదా చెప్తారు. అది జరగకుండా ఉండడానికి ముందే తల కింద అర్థం పెట్టుకో, నీ మొహం చూసుకో, రోజు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా నీదే నీకులమే ఉంటుంది అన్న భావంలో. అదే విధంగా అర్థానికి ప్రతిరూపం ఏంటంటే మనం నిజం ఏంటనేది చూపిస్తుంది. అంటే అర్థం ముందు మన మొహం ప్రత్యక్షంగా మనకు కనబడుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ యొక్క పాసురంలో వెళ్ళి అడుగుతారు అమ్మవారిని. 33 అమరత్వం సెంటర్ అంటే 33 కోట్ల దేవతలకి అధిపతి అయినటువంటి లేదా ఆపద వస్తే వ్యక్తి కాపాడే అంటే పరమాత్మ. అంటే మనకి 33 కోట్ల అంటే ఏమి ఉంటారంటే సనాతన ధర్మంలో 12 ఆదిత్యులు, ఏకాదశ రుద్రులు, 8 వసువులు, 2 అశ్విని కుమారులు, ఈ సంఖ్య అంతా కలిపితే 33 అవుతుందని. ఇటువంటిది మనం చెప్పుకున్నది ఈ ఒక్క బ్రహ్మాండానికి 33 కోట్లు ఉంది. ఇలా అనేక బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయ్యా అంటే ఇప్పుడు వాన పడుతున్నప్పుడు వాన చినుకులు మనం లెక్క పెట్టగలమండి, లెక్క పెట్టలేం. అంటే ఎన్ని వాన చినుకులు పడుతున్నాయో అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నట్టు. అదేవిధంగా గంగాయ సికటాధర అంటారంటే గంగా నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణువులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయట. అన్ని బ్రహ్మాండాలలో ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో 33 కోట్ల మంది ఉంటారు. ఇటువంటి అమరులు అంటే అమరులు అంటే వాళ్ళు నిజంగా చావనేది లేదు. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అమృతాన్ని స్వీకరించారు, యుద్ధం వస్తే చేయగలరు, అయినా సరే భయపడతారట. ఎందుకంటే రావణాసురుడు నడుస్తుంటే కొంచెం గాలి ఎక్కువ వీచి ఈ కొండ వాళ్ళకి ఎదురుందంటే ఎరా గాలి ఎక్కువ వేస్తున్నాం అని చెప్పి ఓ దెబ్బకొచ్చి వాయుదేవుడు. అటువంటి శక్తివంతమైన రాక్షసులు ఉంటారు. ఎందుకంటే రావణాసురుడు రామాయణంలో మనకు ఉంటుంది, ఇంద్రజిత్తు పుట్టినప్పుడంట ఒక వ్యక్తికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆయుర్దాయము, ఆయుష్షు, కళలు అంటే
ప్రతి విషయంలోనూ ఏ విధంగా అద్భుతంగా ఉండగల ఒక జాతకుడు అనే విధంగా లగ్న స్థానం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి, అంటే అన్ని ఇప్పుడు మనకి మేషం నుంచి మొదలుపెట్టి మీనం వరకు, మేషము వృషభము దగ్గర నుంచి ఇలా వరుసగా వస్తాయి. ఇలా 12 మేషస్థ వృషభ అని చెప్పి చెప్తారు. ఇలా 12 రాసులుగా ఏ గ్రహాలు అంటే రవిగ్రహం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి కేతు వరకు ఏ గ్రహాలు ఏ స్థానంలో ఉంటాయి అంటే సింహంలో రవి ఉండేట్టు, కర్కాటకంలో చంద్రుడు ఉండేట్టు, మకర కుంభాల్లో శని ఉండేట్టు, అలాగే రాహువు ఆ స్థానంలో ఉండేట్టు, కుజుడు మేషంలో కానీ వృష్టికంలో కానీ ఉండేట్టు. అంటే యుద్ధం వస్తే కుజుడు, అంటే ఇప్పుడు యుద్ధం వస్తే ఎలా ఉండాలి, అమ్మో అని బయట బాధ్యపడదు, కొండనైనా ఢీ కొట్టేలా ఉండాలి యుద్ధం వస్తే. అంటే అటువంటిది మేషం. అంటే ఇప్పుడు మేక ఉంటుంది కదండి, అదేంటి ఎదురు ఎవరు వచ్చినా సరే కొట్టేలు ఎదురు వెళ్ళింది కానీ వెనక్కి వెళ్ళదు, కొట్టేలు ముందుకే దాని స్వభావం, కొండలైనా ఢీ కూడా చచ్చిపోతుంది కానీ వెనక్కి వెళ్ళదు. అలా ఉండాలి. లేదా వృష్టికం, వృష్టికం అంటే తేలు, అంటే యుద్ధం వస్తే కుట్టేలు అర్థం ఉండాలి. అంతేగాని నేను తులారాశిలో సరి సమానంగా చూస్తాను అంటే వాళ్ళు యుద్ధం వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళందరూ చంపేస్తారు. అంటే ఈ విధంగా ఏ గ్రహం ఏ స్థానంలో ఉంటే ఒక జాతకుడు అద్భుతంగా ఉంటాడు అలా ఉండమని చెప్పాడు రావణాసుడు. అందరూ వారి వారి స్థానంలో ఉన్నారు. కానీ ఒక శనీశ్వరుడు మాత్రం కొద్దిగా కాలు నొక్కగా అనిపించి మకర కుంభాల్లో ఉండాల్సినటువంటి ఆయన యొక్క శరీరంలో ఒక భాగమైన కాలుని కొంచెం ముందుకు చేస్తాడు. దానివల్ల మీనంలోకి వెళ్తుంది. అంటే అన్ని విధాల అద్భుతమైన జాతకంతో పుట్టాడు. కానీ అర్ధాయుద్ధాయం అంటే 6 రోజుల్లో 30 సంవత్సరాలకే మరణం. ఆ విధంగా ఆయుద్ధాయం ఆ విధంగా వచ్చింది ఇంద్రజిత్తుకి. దాంతో కోపం వచ్చి రావణాసురుడు శనీశ్వరుడు కాలు మీద తన యొక్క గదాధారంతో శక్తిని ప్రయోగిస్తాడు. అప్పుడు శనీశ్వరుడికి కాలు కొద్దిగా ఇదవడం జరిగి అప్పటి నుంచి నెమ్మదిగా నడుస్తాడు. అందుకే మనం శనివారం నువ్వులు నూనె పోయింది శనీశ్వరుడికి అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు కూడా బాగా కాళ్ళొప్పులు వచ్చే మధ్య అనుకోండి, ఇది వరకు అంటే ఇప్పుడు రావట్లేదు. కానీ ఇది వరకు రోజుల్లో మంగళవారం ఇంటికి వచ్చి ఒళ్ళంతా పట్టేవారు నూనె రాసి. అలా పడుతున్నప్పుడే చెప్పేవారు, అయ్యగారు మా పెద్దమ్మాయి పెళ్లి పెట్టుకున్నాను, మా చిన్నమ్మాయి పెళ్లి ఏదో చెప్పేవారు. చెప్తే దాని ఉండి పట్టుకెళ్ళి గురించి చెప్పేవారు. అంటే మన శరీరానికి ఒక రకమైన హాయిని కలిగించేది కదా. అంటే నువ్వుల నూనె రాసి ఎవరైనా కాళ్ళు పడితే మనకు కూడా అమ్మయ్యాలంటుంది. పైకి అడగంగానే పట్టాలనే ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి. అంటే ఆ స్వామి వారికి ఆ నొప్పి తగ్గుతుంది. దాంతో మనకి పట్టే ఈ కర్మ భావన ఈ అంటే అప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి మన స్థితిని బట్టి ఆ కర్మకారకుడు కాబట్టి ఆయన కొంచెం తగ్గిస్తాడు మన మీద ప్రభావం భావంతో అది వేయమని చెప్తారు. అంటే నవగ్రహాలు స్వామివారి కింద ఉంటాయి. అంటే ఇటువంటి దేవతలందరినీ కూడా భయపెట్టే రాక్షసులు ఉన్నారు. వాళ్ళలో రావణాసుడు ఒకరు. రావణాసుడు కాకుండా అనేక మంది రాక్షసులు ఉన్నారు కదా. కంసుడు కానీ జరాసుడు కానీ వీళ్ళందరూ రాక్షసులే కదా. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రుడిని కానీ మిగిలిన దేవతలందరినీ భయపెట్టే వాళ్ళే. వీళ్ళు అమరులు అయినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క శక్తిని భరించాల్సి వస్తుంది తప్పదు. అటువంటప్పుడు భయపడకుండా వాళ్ళకంటే ముందే వచ్చి నిలబడి కాపాడే దైవమా అని చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే అటువంటి అమరులకి కూడా బాధ కలగకుండా ముందుకు వచ్చి కాపాడే పరమాత్మ అని స్వామిని కీర్తిస్తూ కర్తం కలయే తీరడు అంటే పోగొట్టుగానే బలం కలవాడు. అంటే వాళ్ళకి కలిగినటువంటి భయం, ఆ భయాన్ని పోగొట్టేగా అద్భుతమైనటువంటి గుణగణాలంత స్వామి అని కీర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ కప్పం అంటే 2 అర్థాలు వస్తాయి. రుసుము అని ఒక అర్థం వస్తుంది, అలాగే సంపనం అని వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన రాక్షసులు ఎవరో వచ్చి నించున్నారు అనుకోండి, భయం వేస్తుంది కదా, అప్పుడు కంపనం లాంటిది జరుగుతుంది. ఆ కంపనం నుంచి వాళ్ళ యొక్క రాక్షసులను కానీ వాళ్ళు కానీ కాపాడేవాడు అని స్వామి యొక్క అర్థం అనమాట. ఇక్కడ ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే మామూలుగా 33 వర్గాలు చెప్తారు. అంటే ఒక్కొక్క వర్గం ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్కరికి అప్పచెప్పి వీళ్ళందరికీ స్వామివారు ఆ శక్తులు ఇచ్చారు అని చెప్పినట్టుగా అనమాట. వీళ్ళేం అడుగుతున్నారు, వచ్చిన గోపికలు స్వామి ఆ అమ్మవారికి తలపీయట్లేదు, నువ్వు తలపీయట్లేదు, కనీసం నోటికైనా చెప్పట్లేదు, 33 కోట్ల మంది దేవతల్ని కాపాడతావా, అదేనా నీ బాధ్యత? అంటే 5 లక్షల మంది వస్తే కాపాడవా అంటే వాళ్ళందరూ ఏదో అంటే 33 మంది అమరులు, మేము అమరులం కాదు, మాకు మరణం ఉంది, అయినా సరే మా మరణాన్ని ఆపమని నేను అడగట్లా, నీకు మంగళకరం జరగాలని మంగళాశాసన పాఠానికి వచ్చే స్వామి మేము, మాకు ఏదో కావాలి, ఏదో పదవులు కావాలని ఆశతో రాలేదు. వాళ్ళనే ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చిందనుకోండి, దేనికోసం వస్తుంది, ఆ స్వర్గం ఇచ్చేమని వస్తుంది, లేదంటే మీ దగ్గర ఉన్న ఐరావతి ఇచ్చేమనో, కల్పముక్తి ఇచ్చేమనో, కామదేవి ఇచ్చేమనో, ఇదే కదా యుద్ధం వస్తుంది. మేము అలాంటివి కూడా మాకు వద్దు స్వామి, నీకు ఏ అమంగళం జరుగుతుందో అన్న భయంతో నీకు మంగళాశాసన పాఠానికి వచ్చాం.
అంటే మీకు మీకు అంటే అటువంటి అమరుని కాపాడతావా, సూర్యుని మమ్మల్ని కాపాడవా, ఇది మాతో మాట్లాడవా, రావట్లేదు దయతో అడుగుతారు మన స్వామి. ఈ విధంగా అడుగుతూ అటువంటి అద్భుతమైన 5 లక్షణాలు ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఉన్నటువంటి స్వామి నీ దయ అపారము. అంటే ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ట్రైన్ కదులుతుంది అనుకోండి, ఆ ట్రైన్ లో మనకి ఒక కుర్చీ దొరికింది, ట్రైన్ మొత్తం నిండిపోయింది, మామూలుగా లేదు జనంతో. అప్పుడు ఈ రోజుల్లో జరిగే మాటలు మాట్లాడుకుంటాం. ఒక సినిమా స్టార్ ఎవరో వచ్చారు, ఇతనికి అతనితో వెళ్ళి ఫోటో దిగాలని ఆతృత, పరిగెత్తుకుని వెళ్దాం అనుకుంటే సీట్ పోతుందని భయం. సరే కదండి, పక్కన ఉన్న ఎవరినో ఒక ఆయన్ని పిలిచి అయ్యా మీరు కూర్చోండి కాసేపు, నేను వెళ్ళి నా పని తీసుకొస్తానని ఆ కుర్చీ ఇచ్చి ఇతను వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటో దిగి ఇదంతా వచ్చాడు 2:30-3 గంటలు పట్టింది. ఈ కాసేపు ఇతను ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు ఇతను వెళ్ళిన దేని కోసం? ఫోటో కోసం. ఇతను అడగల కూర్చోమని చెప్పి. 2 యాదృచ్ఛికంగా జరిగాయి. కానీ ఇతను మనసులో నిరంతరం హరినామస్మరణ చేస్తున్నాడు. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం, నిజమైన భక్తులు అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రులు వాడి ప్రాప్తం అంతే. నిజంగా హరినామస్మరణ చేస్తున్నాడు అన్నది ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్న అర్థంలో చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా అతనికి ఇతను ఇవ్వడం వల్ల స్వామివారు ఒక టిక్ పెట్టుకుంటారు వారి వల్ల పుస్తకంలో. ఈ రోజు మంచి చేశాడు, వీరికి ఇంకోటి ఏదో రోజు మంచి చేద్దాం అంటే, వాడికి తెలియకుండా ఒక తదిలి ఆరాధన చేసినా కూడా స్వామి అతనికి మంచి చేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా చాలా అంటే మనకి తెలియకుండా చేసిన దానికే స్వామి అంత మంచిది ఇచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు మనం తెలిసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, మంచి తదీయారాధన చేయాలి, మానవ సేవ మాధవ సేవ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే తెలిసి చేస్తే ఇంకెంత మంచి చేస్తాడు స్వామి మనకి. ఆ యొక్క భావనలో ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట. అంటే మీకు చాలా మందికి మరి గుర్తుండేది తెలియదు కానీ, ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా చిన్నజీయర్ స్వామి కూడా ఒక ఇలాంటిది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అది కూడా ఒక చెప్పడం ప్రయత్నిస్తాను. ఒక అతనికి అర్ధరాత్రి 10:30కి మామూలుగా అల్పాస్మానం వెళ్ళడానికి, శౌచాలయానికి వెళ్ళడానికి బయటకు వస్తాడు. అంటే పెద్దిల్లు, ఇటువంటి రోజు కూడా అంటే ఇక్కడ ఇల్లు ఉంటుంది, అక్కడెక్కడో బాత్రూమ్ ఉంటుంది. లైట్ వేశాడు, వెళ్దాం అనుకున్నాడు. ఆ రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పెద్ద కన్నం తగ్గాడు. తగ్గితే ఇంకొక అతను అటు నుంచి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు. కరెక్ట్గా ఈ లైట్ వెళ్తే అక్కడ పడడం వల్ల ఆ గొయ్యిలో కాకుండా పక్కకి వెళ్ళాడు. ఆ సమయానికి ఇతను లైట్ వేయకపోతే అతను ఖచ్చితంగా గొయ్యిలో పడేవాడే. ఇతను లైట్ వేసిన పుణ్యం ఇతనికి వచ్చింది. ఇతను యాదృచ్ఛికంగా వేశాడు, ఇతని అవసరం కోసం వేశాడు, కానీ అతన్ని కాపాడాడు. ఇక్కడ యాదృచ్ఛికంగా 2 జరిగే ఇన్సిడెంట్స్. కాకపోతే అతనికి దెబ్బ తగలాల్సినది పోయింది కాబట్టి ఇతనికి ఫ్యూచర్ లో దెబ్బ తగిలినది స్వామి ఆపుతాడు, కాపాడతాడు, అంత దయగలవాడు అని చెప్పారనమాట. అంటే మనం నేను చెప్పుకున్నాం, స్వామి కళల్లో కాఠిన్యం కనబడుతుంది, కరుణ కనబడుతుంది. కరుణ ఉంటుంది, అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి తెలియదు ఆయన మనకి ఇచ్చాడన్న విషయం. అమ్మవారు అయితే డైరెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది. ఇంట్లో అంతే కదండి, ఇప్పుడు అమ్మ ఇష్టమా నాన్న ఇష్టమా అంటే అందరూ అమ్మ ఇష్టం ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి. అన్ని సపర్యలు చేసేది అమ్మ. మనకి నిజంగా 9 మాసాలు కనిపించిన అమ్మే అందరికి ఇష్టమై ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే నాన్న కూడా అందరికీ ఇష్టం అవ్వడు. కానీ అమ్మ యొక్క శక్తి, అమ్మ యొక్క బిడ్డను పెంచడంలో ఎంత ప్రమేయం ఉంటుందో నాన్నది అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి అంత పేరు రాదంతే. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే నారసింహ అవతారంలో హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు 2 రాక్షసులు ఉంటారు. వాళ్ళని సంహరించడం కోసమే స్వామి పుట్టాడు అని అందరూ అనుకుంటాం. న్యాయంగా మాట్లాడదామంటే ఇప్పుడు స్వామి పరమాత్మ, స్వామితో సృష్టించిందే ప్రతిదీ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు కూడా స్వామివారు రక్తవర్షం పుట్టినప్పుడు పుట్టించిన వాడే కదా. అంటే స్వామికి శత్రువు అవ్వాలంటే స్వామి అవ్వాలి, ఇంకొకళ్ళు అయ్యే అవకాశం లేదు. మీకు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ పరమాత్మ వీళ్ళందరికీ వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రుడు ఎక్కడ తనకి అగౌరవం అవుతుందో అన్న భావంలో కుంభపుష్టి వర్షం కురిపించాడు పద్మినుడితో బలవంతంగా అని చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు స్వామివారు ఏం చేశారు? ఇంద్రుడితో వెళ్ళి యుద్ధం చేయలే. ఎందుకు? ఇంద్రుడు నాతో యుద్ధం చేయలేదు, నథింగ్ కదా, నేను నియమిస్తే అక్కడ కూర్చున్నవాడు. ఆయనతో ఎందుకు యుద్ధం చేస్తాడు? అప్పుడు ఏం చేశాడు స్వామి? తన చిటికలో వెళ్తే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టుకున్నాడు. అక్కడ సింబాలతో ఏం చెప్పినట్టు జరిగింది? నువ్వు అంటే భయం ఎవరికి? పర్వతాలకి. రెక్కలు కోసేస్తాడు అది. అటువంటి పర్వతం కూడా తలెత్తి చూసింది నిన్ను. అంటే నువ్వు చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రా నా వెనకాల అవలంబించు పరమాత్మ అన్నట్టుగా నిన్ను చిన్న చూపు చూసింది అన్న ఉద్దేశంతో తన చిటికల వేలుతో సమానమైన బలాన్ని స్వామి అక్కడ ప్రదర్శించారు. అంటే నీతో యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదన్నట్టుగా.
ఇటువంటి శక్తి గలవంటి పరమాత్మ అంటే తనతో యుద్ధం చేయాలంటే అటువైపు కూడా ఒక రీజన్ ఉండాలి. అంటే స్వామి వాడిని చంపడం కోసం పుట్ల, అక్కడ ఎందుకు పుట్టాడు? తన భక్తుడు ప్రహ్లాదం కోసం పుట్టాడు. ప్రహ్లాదం ఏం చెప్పాడు? అందుగలడు ఇందు లేడని సందేహం వరకు ఎందెందు వెతికినా అందంతే హరి ఉంటాడని చెప్పాడు కదా. అంటే ఈ స్తంభంలో ఉంటాడా అని అడిగితే ఉంటాడు అని చెప్పాడు. అందులో ప్రహ్లాదుడు ఉంటాడు అని చెప్పాడు కాబట్టి వచ్చాడు. ప్రహ్లాదుని కాపాడటం కోసం, ప్రహ్లాదుడి యొక్క నమ్మకాన్ని కాపాడటం కోసం వచ్చిన శత్రు సంహారం చేశాడు. ఎందుకు? అంత గొప్ప భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని అనేక విధాల ఇబ్బంది పెట్టాడు కాబట్టి, తప్పదు కాబట్టి చంపాడు. అంతేగాని హిరణ్యకశిపుడిని చంపడం కోసమే నరసింహావతారం ఎక్కడ? ప్రహ్లాదుడి భక్తిని నిలబెట్టడానికి నరసింహావతారం ఎత్తారు. అలాగే మనం వేరే వేరే రామావతారంలో చూసుకున్నా కూడా ఎందుకు రాముడు హరిసర శివి కాశ్య అపియేత జోజోలభం అని చెప్తారంటే, రాముడు వీరత్వం అంటే మామూలుగా యుద్ధం చేయలేదంట. అంటే తన రథం ధ్వజం అన్ని విరిగిపోయాయి. రావణాసురుడు ఇంకా నేల మీద ఉన్నాడు. అప్పుడు ఇవాళ వెళ్ళి పడుకో, రేపు రా మళ్ళీ యుద్ధానికి చెప్పాడంట రాముడు. అప్పుడు రావణాసురుడు ఇంటికి వెళ్ళి నిద్ర రాలేదంట. అతను నిద్ర రాక అనుకుంటున్నాడు, ఇంత మహావీరుడు ఇప్పటి వరకు నేను చూడలేదు, ఆ బాణాలు ఆ శస్త్రాలు అసలు ఏంటి పరిస్థితి, నాకు అసలు ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి అంటే స్వామిని ఇక్కడ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే హంస ప్రయుక్త కాఠిన్య అంటే కొంచెం కాఠిన్యత చూపించాలి. ఎందుకంటే స్వామివారు ఇప్పుడు అటువంటి రాక్షసులు కూడా సంహరించలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమనుకుంటారు, ఈయన ఒక్కసారిగా లేచి మళ్ళీ పుష్పని అయిపోతారు, ఏం చేయలే అని ఎవరి స్థూతిలో వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు కదా. అలా ఉండకూడదు, తప్పు చేస్తే తల దిగిపోతుందన్న భయం స్వామి దగ్గర ఉంటారు. ఆ భయాన్ని ఒక్కొక్కసారి చూపిస్తారు, తప్పదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది చూపించాలి కాబట్టి. అలాగే మనం ఏదైనా పుణ్యం చేసామనుకోండి, మనకి ఏం మంచి జరగలేదు అనుకోండి, పుణ్యం చేస్తే ఏముందిలే మనకేం మంచి జరగట్లేదు అని అనుకోకూడదు. దానికి కూడా ఏం చేయాలి? పుణ్యం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక మంచి జరిగేలా స్వామి ప్రమోషన్ ఇప్పుడు ఎలాంటివి చేశారనుకోండి, అప్పుడు మనకి పుణ్యం అంటే పుణ్యానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఉంటుంది, పాపానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఉంటుంది పరమాత్మ దగ్గర అన్న ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఎవరో కూడా తప్పులు చేయరు, దండించుకోవాలి అనుకోరు అనమాట. దస్య ప్రసాద కోపావా అంటే ఆయనకి కోపం రాదు, కానీ కోపాన్ని తెచ్చుకుంటారు అవసరాన్ని బట్టి. అంటే ఆయన దయ అలాగే ఉంటుంది, ఆయన కోపం అలాగే ఉంటుంది. అంటే రాముడికి వచ్చినటువంటి కోపం కానీ రాముడికి వచ్చినటువంటి దయ కానీ ఎప్పుడు రామాయణంలో వృధా అవ్వలేదు కదా. అంటే ఆయనకు వచ్చిన కోపం కాకాసురుడు యొక్క కళ్ళైనా తీసేసింది కదా, అలాగా ఆయనకు వచ్చిన దయ అసలు కనీసం ముట్టుకోవడానికి కూడా కుదరనటువంటి జటాయి లాంటి పక్షికి అంటుల సంస్కారాలు చేశారు కదా. ఎంత దయ అలా చేస్తారు అంటే పరమాత్మ యొక్క దయ కానీ కోపం కానీ ఆ విధంగా ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు వృధా అవ్వదు. అటువంటి స్వామిని ఒకసారి శ్రీరంగంలో అమ్మవారిని ఎక్కువ కీర్తించేవారు భట్ల వారు, ఆయనకి అంటే అమ్మవారి ప్రీతి. అయితే మరి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా కీర్తించేదంటే అమ్మవారు చెప్తున్నాడు, ముందు దారి వెళ్ళి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళండి, నేరుగా నన్నే కీర్తిస్తే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు అన్నట్టుగా అన్నారేమో. అప్పుడు స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నారు అనమాట, శ్రీరంగ శ్రీహసి అని చెప్పారంటే ఆ అమ్మవారికి అంత సౌందర్యం రావడానికి కారణమైన స్వామి మీకు నమస్కారం అయ్యా అన్నారంట. ఈయన కొద్దిగా ఆనందపడి ఏంటయ్యా ఏంటి వచ్చారంటే, ఏం లేదండి అమ్మవారిని కీర్తించడానికి వచ్చామండి, ముందు మీ దగ్గరికి వచ్చామండి. అమ్మవారిని కీర్తించడానికి నా దగ్గరికి వచ్చారా, సరే రెండు నాకెందుకు అంటే ఏం లేదండి మీరు కొంచెం సర్దుకుని కూర్చుని వింటారని. అంటే అమ్మవారిని కీర్తింటే నేను వినాలా సర్దుకుని కూర్చుని, సరే రెండు కూర్చోండి అని చెప్పి మొదలెట్టారు. అప్పుడు ఆనందమే, స్వామికి ఎందుకు లక్ష్మీదేవిని కదా కీర్తిస్తున్నారు, ఆయనకి ఆనందమే కదా. ఈ విధంగా భట్ల వారు అందమైనటువంటి పద్యాలు కూడా చెప్తారు. అంటే తద్వచనం ఏది ప్రణామ గుణతార అంటే మీరు కూర్చుంటారు కదా స్వామి అమ్మను కీర్తిస్తున్నప్పుడు మాకు కలిగే ఆనందాన్ని మీకు కూడా చెప్దామన్న భావనలో అని చెప్పారంట. అప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పారంటే స్వామివారి అపుస్తవమేవా వహతి అని చెప్పారంటే ఆయన యొక్క క్షిపామి అంటే కొన్ని విషయాల్లో క్షమించాల్సిన అవసరం లేని తప్పు చేసినప్పుడు క్షమించరు అనమాట. అటువంటి వారికి శిక్ష పడడము. అలాగే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం లైట్ వేసినా కూడా పుణ్యించే అటువంటి పరమాత్మ చెప్పి, అంటే ప్రతి విషయంలోనూ మనకు కర్మానురూపేణ మనకు వస్తుంది.
అది ఏ విధంగా వస్తుందంటే స్నానం చేసి మనం వచ్చిన వెంటనే మనకు చెమట పడుతుంది కదా, ప్రతి వాళ్ళకి పడుతుంది. ఈ చెమటని పోగొట్టుకోవడానికి విష్ణుకర్ర కావాలని అడిగారు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి. అంటే అమ్మవారు బయటకు వచ్చారు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, అమ్మవారిని స్వామివారిని పిలుస్తూ ఉంటే చివరికి అమ్మవారు బయటకు వచ్చారు. అమ్మ నువ్వు లే తల్లి, నువ్వు ఇలా పడుకోకూడదు, ఇంకా అద్భుతమైన సౌందర్య రాశి అని చెప్పి అమ్మవారి స్తనముల గురించి, కళ్ళ గురించి, నడుము గురించి చెప్తారు. ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే స్తనములు అంటే భక్తి అని అర్థం చేసుకోవాలి, పెదవులు అంటే రాగం అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడూ పరమాత్మనే, కృష్ణుడినే కీర్తిస్తూ, కృష్ణుడి గురించే పాటలు పాడుతూ ఆయనే సర్వస్వం అని చెప్పే విధంగా. ఇప్పుడు మనకి నిజంగా ఈ పాఠంలో అంటే లాస్ట్ ఉక్కుగుణం తత్తోరిలం కందు మనాలే, ఈ చివరి దాంట్లో నిజంగా తమిళ వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాని విధంగా ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రాన్ని ఇచ్చారు అమ్మవారు, మనతో చెప్పించినట్టుగా అనమాట. అంటే ఇటువంటి అష్టాక్షర మంత్రాన్ని మనతో తెలియకుండానే చెప్పించారు అమ్మవారు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన అమ్మ నువ్వు బయటికి రా అంటే అమ్మవారు బయటకు వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏం కావాలి అంటే, ఏం లేదమ్మా మాకు ఒక అర్థం కావాలి, అలాగే ఒక విసులుకర్ర కావాలి అంటే, ఏంటి అర్థం విసులుకర్ర కావాలా, దీనికోసం ఇంత చెప్పిందా ఇచ్చారా మా ఇంటికి, ఎంతసేపు పాటలు పాడి మమ్మల్ని పిలిచారా, కొట్ల పోలంగా పట్టుకెళ్ళండి అన్నట్టుగా చెప్పారు. అంటే అవి రెండే కాదమ్మా, మాకు మీ స్వామివారు కూడా కావాలి, మీ స్వామివారితో మాకు స్నానం చేయించాలి అన్నారంట. అప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరైనా భార్యాభర్తలు చేసి అడిగామనుకోండి, ఏమంటే మీ ఆయన అయితే మాకు స్నానం చేసి తీసి కూడా తిరిగేస్తారు ఎవరైనా సరే. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. అంటే దాని ఉద్దేశం అర్థం ఏంటంటే అందులో మూలం స్వామివారు అనేవారు, హరి అనేవారు ఒక అద్భుతమైన సరస్సుతో సమానం. అంటే ఈ సంసార సాగరంలో మనం అనేక పాపాలు, తప్పులు, పుణ్యాలు అన్ని చేస్తుంటాం. ఇవన్నీ చేసి అలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు ఈ హరినామ స్మరణ అనే సరస్సులో మునిగి, అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్న భౌతికంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ ఆధ్యాత్మికంగా స్వామి దగ్గర ఉన్నాం. స్వామి యొక్క చరణార దండములే నాకు చరణములు అని చెప్పుకున్నాం మొదటి నుంచి కూడా. ఆయన పాదాలు, ఆయన నామస్మరణే ముఖ్యమని. ఎప్పుడైతే మనం ఏ గోదావరిలోనో గంగలోనో స్నానం చేస్తూ హరినామస్మరణ చేసామనుకోండి, స్నానం ఆయనతో చేసినట్టుగా స్నానం ఆ భావనలో ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ బాగా ఎండలో తిరిగేసి వచ్చినప్పుడు ఒక చల్లటి సరస్సులో దిగితే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో, హరినామస్మరణ అంటే హరి ఆయన పాదాలు ఆయనలో దిగితే ఆయనలో లీనమైతే మనకి అంత హాయిగా ఉంటుంది అన్న భావనలో చెప్పారనమాట. ఈ విధంగా శ్రేయతే ఇది శ్రీహి అని చెప్తారు. అంటే శృణోతి శ్రావయతే అనే ముందు అమ్మవారిని కీర్తిస్తున్నారు. ఎందుకు మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, అమ్మవారు మనకు ముఖ్యం. అమ్మవారు లేదే మనకి మోక్షం కలగడం కుదరదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ అర్ధరాత్రి కాలం చేస్తాం అనుకోండి, మనం పొద్దున్నే వైకుంఠ తరపు పెట్టేసి స్వామి నేను వచ్చేసాను నాకు పర ఇచ్చే అంటే కుదరదు. పాఠమా పక్కకు అంటారు స్వామి. ఎన్ని పాపాలు చేస్తావు నాకు తెలియదా, నేను చూడలేదు పరమాత్మని. ప్రతిరోజు నీ దైనందిన జీవితంలో ఎన్ని అబద్ధాలు, ఎన్ని మోసాలు, ఎన్ని కొట్టులు, ఎంతమందికి ఎంత అన్యాయం నేను చూడలేదు అనుకుంటున్నావా అంటే, కొన్ని పుణ్యాలు చేసేవాళ్ళ పుణ్యాలు, ఎంత పౌర్ణం చేయడానికి పాపం చేయడం నేను చూడలేదు అనుకుంటున్నావా అని ఎక్కడంటారో అని ముందే మనం అమ్మవారిని ముందు పెట్టుకుంటున్నాం. పెట్టుకుని అమ్మ ఒక్కసారి చెప్పుకెళ్ళి కొంచెం పుణ్యం చేశాను, లక్ష్మీకరమైన మంచి పుణ్యాలు చేస్తాను, ఒక కొత్త జమ్మని ఇప్పించలేదు అమ్మవారితో తెప్పించుకోవాలన్న భావనలో ఉన్నాం కదా మనం. ఆ విధంగా ముందు నుంచి మనం అమ్మవారిని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి శృణోతి అంటే మనం చెప్పేది వింటుంది అమ్మ. స్వామి కంటే ముందు మనం ఎవరికి చెప్పుకోవాలి, అమ్మవారికి చెప్పుకోవాలి. అంటే శృణోతి వింటుంది, శ్రావయతి చెప్తుంది, అవసరం ఎవరికి, స్వామికి. ఏ విధంగా బోధన రూపంలో. అంటే ఇప్పుడు వీడికి అసలు మంచి జన్మ ఇవ్వకూడదు సమస్య లేదంటే, లేదంటే ఇది కూడా ఆ రోజు వాడు పాపం చేసినా ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ పుణ్యం చేశాడంటే ఆ పాపం చిన్నది, ఈ పుణ్యం చాలా పెద్దదండి పాపం అండి అని అమ్మవారు మన గురించి చెప్తుంది. శ్రావయతి అంటే స్వామికే చెప్తుంది అనమాట. మనం చెప్పింది శృణోతి వింటుంది, ఆయన చెప్తుంది. ఈ విధంగా తిరుగే అన్న పదాన్ని ఇక్కడ వాడారు. అంటే అటువంటి అద్భుతమైన లక్షణం ఉన్నమ్మ నువ్వు మా మాటలు. అంటే శ్రీయతే జాతులనే నిత్యం శ్రేయతేజ పరం పరం అంటే పరమ పదాన్ని పొందడానికి అమ్మవారు మూలము. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, మనం ఒక అమ్మవారిని వదిలేసి స్వామిని పూజ చేయడమో, స్వామిని వదిలేసి అమ్మవారిని చేయడమో జరిగితే ఏమవుతుంది, రావణాసురుల్లాగా లేదంటే వారి యొక్క చెల్లులు కోర్పణలాగా అయిపోతుందని. ఆ విధంగా అవ్వకూడదు కాబట్టి ఇద్దరిని అంటే తల్లిదండ్రులుగా భావించి ఇద్దరు మాకు కావాలని అనుకున్నాం కదా ముందు నుంచి. ఈ విధంగా అంటే శ్రీ నమః శ్రీధరాయ నమః అంటే అమ్మవారు కావాలి, స్వామివారు కావాలి మనకు. ఈ విధంగా అర్థము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఓంకారము అని చెప్పారనమాట. ఈ ఓంకారం మనకు ఎప్పుడు ఉండాలి, ఎందుకంటే మూలం ఓంకారం కాబట్టి
విసులుకర్ర అనే దానికి నమపదము అని చెప్పారు. అంటే ఇతర విషయాల్ని మన నుంచి దూరంగా విసిరేసేది అన్న భావంలో మనం భావించుకోవాలన్నమాట. అంటే చెమట పట్టిన వెంటనే మన ఒంటికి అంటుకునే అహంకార రూపంలో ఉన్న దాన్ని వదిలించుకుని అటువంటి దాన్ని విసులుకర్రలా భావించి విసిరివేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? హరినామ స్మరణలోకి వెళ్ళాలి, హరి యొక్క పాదాలకి వెళ్ళాలి. భవతి సంభవత్య దృష్ట్యా అని చెప్పారు. అంటే నీ యొక్క స్వామిని మాకు ఇప్పించి తల్లి, ఆయనతో స్నానం చేసే భాగ్యం మాకు ఇప్పించంటే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం మనకి కలిగించమని చెప్పడం అని అమ్మను అడుగుతున్నారు అనమాట. దేశ బ్రహ్మ ప్రవిష్టోస్మి గ్రీష్మే శీతమే వక్రహ అని చెప్తారు. అంటే బాగా ఎండాకాలంలో అద్భుతమైన సరస్సులో దిగినట్టుగానే సంస్కృత పదం అనమాట. కరచరణ సరోజే కాంతివన్ నేత్రమీనే శ్రమయ ముషి భుజగూలి త్యాగులే అగాధ మార్గే హరిసర సవీయ తీయ తేజో జలో అహం భవమరు వెరుకన్నా చేద మధ్య జామి. అంటే ఆయన ఒక అద్భుతమైన సరోవరం. ఆ సరోవరంలో మనం మునిగితే ఈ సంసార చక్రంలో పడే అన్ని బాధల్ని వదిలిపెట్టి కైంకర్యం అంటే పరమ కైంకర్యాన్ని పరైని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి స్వామిని మాకు ఇప్పించి తల్లి అని అమ్మవారిని అడగడం అనమాట. అంటే ఇక్కడ తీలరాయ్ నిద్ర మేల్కొని లేచిరామ్మ, సప్తముడయాయ్ అంటే ఆర్జం కలవాడు, తెరలుడయాయ్ అంటే మంచి బలము కలవాడు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న గోవర్ధనగిరిని ఇచ్చినటువంటి బలం అని. అలాగే సత్తాలకు ఆశ్రితులకు అటువంటి దేవతలందరికీ అంటే శత్రువులను కూడా భయపెట్టేటువంటి స్వామిని దత్తం అంటే కంసుడికి ముందు రోజు రాత్రి చెప్పాడు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఊళ్ళోకి వచ్చాడు, రేపు మిమ్మల్ని వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటాడు అంటే ఆ రాత్రి నిద్రపట్టలేదు కంసుడికి. ఏ బాబాయ్ కృష్ణుడు వచ్చేస్తున్నాడు అంటే భయం పుట్టే భయజ్వరం పుట్టించేటటువంటి స్వామి అనమాట. అటువంటి స్వామిని కొడుకు అటువంటి కలిగించడు పరిశుద్ధుడా విమల తీలరాయ నిద్ర మేల్కొని రా అని స్వామివారు పిలుస్తున్నారు. అప్పుడేమైంది? చెప్పన్న మేలు అంటే స్వర్ణ కలశాలను పోయినటువంటి సుకుమారమైన ములే స్తనములను, చెవ్వాయి అంటే ఎర్రని పెదవులను ఇందాక చెప్పుకున్నాం. స్తనములంటే భక్తి, పెదవులంటే రాగం, స్వామివారి కోటిగా కీర్తించేది రాగం. అలాగే తిరుమరుంగ అంటే సన్నని నడుము కలిగిన అమ్మవారు. అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి? వైరాగ్యం అని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట మనం. ఈ విధమైనటువంటి అమ్మని నంగాయ్ అంటే నప్పిన్నాయ్ ఓ నీలాదేవి ముందు పాత్రలో చెప్పుకున్నాం. పరిపూర్ణులారా అంటే అమ్మవారి ఏ విధంగా పరిపూర్ణులాడైంది? స్వామివారి యొక్క కరతల స్పర్శ వల్ల అమ్మవారి పరిపూర్ణులాడైంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే మనకి ఆ యొక్క బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోవులు కూడా స్వామివారి వేణుగానాన్ని వింటూ ఉంటే జరగడం కూడా మానేసి ఒక్కసారి అయినా సరే స్వామివారి కరతల స్పర్శ వల్ల అవి ఇప్పుడు నిండుగా పొదుగులు కలిగినటువంటి ఆవులుగా ఆరోగ్యంగా ఏ విధంగా ఉన్నాయో అమ్మవారు కూడా అన్ని సౌందర్యాలు గుణగణాలు ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణురాలుగా ఉంది. స్వామివారి యొక్క కరతలామస్తకం తగలడం వల్ల అమ్మవారి యొక్క శక్తి వల్ల స్వామివారికి ఎప్పుడు ఇద్దరు గుణగణాలలో సంపన్నులే పరిపూర్ణులుగా ఉంటారు అన్న భావనలో తిరిగే లక్ష్మీ సమానులారా తీరరా నిద్ర మేలుకుని రమ్ము అంటే వచ్చేది ఏం కావాలంటే అప్పుడు మాకు ఒక అర్థం కావాలి అంటే అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టడానికి, మా యొక్క స్వస్వరూపాన్ని చూసుకోవడానికి, అంటే మాలో ఉన్న భక్తిని మేల్కొల్పించుకోవడానికి ఒక అర్థం లాంటి పరికరం కావాలి తల్లి. అలాగే విసులుకర్ర ఇతర విషయాల్ని అంటే స్నానం చేసి దేవత వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే శరీరానికి చెమట పడుతుందో మనం ఏదైనా వేసుకుంటాం కదా, అంటే మనకి భౌతికంగా శరీరానికి ఏ విధంగా అయితే చెమట పడుతుందో ఆధ్యాత్మికంగా ఈ విధంగా మాకు ఇతర విషయాలను వదిలించుకోవడానికి హరినామ స్మరణ యందే మా యొక్క మనస్సు లగ్నం చేయడానికి విసులుకర్ర లాంటి ఒక వస్తువు కావాలి. అలాగే స్వామితో స్నానం చేసే అదృష్టాన్ని కలిగించి తల్లి అని తందు ఇచ్చి మనాలలే నీ వల్ల బుద్ధి ఇప్పోతే ఇప్పుడే ఎమ్మో మమ్మల్ని నీరాట్టు స్నానం ఆడించి తల్లి అంటే ఆ నదిలో మమ్మల్ని మునిగేలా చెయ్యి అంటే హరినామ స్మరణ అనే నీరాట్టు అందులో మమ్మల్ని మునిగేలా చెయ్యి అని అడిగినట్టుగా చెప్పారు. ఇక్కడ స్వామివారు ఎప్పుడూ పరవాళ్ళ కోసం అంటే తన కోసం కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళ కోసమే ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడు అన్నది కూడా మనకి భాగవతంలో కూడా వస్తుంది, మహాభారతంలో కూడా. అంటే యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు రోజు అమావాస్య రోజు యుద్ధం చేస్తారు. వీళ్ళు చేసినప్పుడు ముందు రోజు అంటే చతుర్దశి నాడు స్వామివారి తర్పణాలు ఇచ్చేస్తారు. రేపు కదా అమావాస్య, సహదేవుడు పెట్టినటువంటి పంచాంగకర్త ఎప్పుడు తప్పవదు అని చెప్పి కౌరవులు చేయడం. అయితే అప్పుడు స్వామివారు తర్పణాలు ఇస్తున్నారన్న భావనతో సూర్యచంద్రుడు ఇద్దరు కలిసి వస్తారు.
కలుగుచ్చి స్వామి దగ్గర నుంచి అడుగుతారు, అదే స్వామి రేపు కదా అమావాస్య, మీరు ఇవాళ దర్శనాలు ఇస్తున్నారు ఏంటంటే, అమావాస్య అంటే అర్థం ఏంటని అడుగుతారు. సూర్య చంద్రులు ఎదురెదురు అవడం అంటారు. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు నా ఎదురుకుండా ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు కదా అని అడుగుతారు. అంటే ఒక్కసారిగా వాళ్ళు విభ్రాంతిలోనే మాయమైపోతారు. అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎదురెదురు పడితేనే అమావాస్య ఏర్పడుతుంది. ఆ రోజు నిజంగా అమావాస్య ఏర్పడింది. న్యాయంగా చతుర్దశి స్వామివారి మాయ చేయడం వల్ల ఆ విధంగా జరుగుతుంది. ఆ రోజు అమావాస్య అయిపోయింది శాస్త్ర ప్రకారం. తర్వాత రోజు పాండవులు, ఆ రోజు పాండవులు చెప్తారు పంచకర్పణ దానాలు. తర్వాత రోజు కౌరవులు వస్తారు, యుద్ధంలో ఓడిపోతారు. అంటే స్వామివారు చెయ్యాలనుకుంటే ఎటువంటిదైనా చేయగలరు లోక కళ్యాణం కోసం. ఆయనకి నిజంగా ఎవరు శత్రువు లేరు. దుర్యోధుడు ఆయన శత్రువు ఏంటండి? హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడే సరిసమానం కాదు దుర్యోధుడు, అంతకంటే శక్తివంతులు వీళ్ళు. కానీ ఏమైంది? భక్తులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఎప్పుడైతే పరమ పావిత్రుడైనటువంటి అతి భక్తి కలిగినటువంటి ధర్మరాజుకి అన్యాయం చేసి తప్పు చేశారో అప్పుడు స్వామివారు అనుకున్నారు, వీళ్ళని సంహరించాలి తప్పదు, నేను సంహరించగలను. ఎందుకంటే నేను సంహరించినటువంటి శత్రువులు కాదు వాళ్ళు, నా కాదు గోడు కర్మదేవితో సరిపోదు కదా వాళ్ళు. కాబట్టి కర్మరూపంలో సంహరించాలి. అంటే వాళ్ళకి మరణం అన్నది ఎప్పుడు నిర్ణయించేస్తుంది. ఆ మరణాన్ని ఈ కర్మ రూపంలో మనం చేయాలి. ఏ విధంగా ఎవరు ఏ శపథం చేశారో ఆ శపథాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తే వాళ్ళకి మరణం తగ్గింది. ఈ విధంగా చేశారు తప్ప స్వామివారికి నిజంగా శత్రువులు ఎవరు లేరు. శత్రువులు అయ్యారంటే స్వామి ఇంకో శత్రువు అవ్వాలి తప్ప ఆయనకి ఇంకో శత్రువులు లేరు. అంతటి పరమాత్మని అంటే స్మరణ్ రాఘవ బాణానాం దివ్యతే రాక్షసేశ్వర. అంటే రాముడికి తిప్పకొట్టినప్పుడు రావణాసురుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఈ రోజు వెళితే రేపు రమ్మన్నారు నన్ను, ఇంతటి రావణాసురుణ్ణి అసలు కైలాసాన్ని పైకెత్తేంత బలం ఉంది నాకు, అలాగే నవగ్రహాలను అగ్నిచేసే శక్తి ఉంది, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క అంశ ఉంది, రావణ బ్రహ్మను నేను, అటువంటి నన్ను ఈ విధంగా చేశారంటే ఎంత శక్తివంతులు ఉంటారని చెప్పి మనసులో అనుకుని ఆ రోజంతా నిద్రపోలే. అంటే ఇటువంటి పరమాత్మ ఆయన్ని మాతో పంపించండి, మా కోసం వింజామర సేవ అనేది మాకు చేయనిద్ది. అంటే ఇక్కడ మనం వింజామర సేవ అంటే విసిరికరతో విసరడం అన్న భావన అనమాట. మామూలుగా శ్రీరంగంలో కానీ వేరే దేవాలయాల్లో కానీ వింజామర సేవ చేస్తూ ఉంటారు సుప్రభాత సేవలో భాగంగా. అక్కడ స్వామివారికి షోడశ ఉపచార పూజ అంటే చేయవలసినవి, ఉపచారము అంటే చేయవలసినవి, అపచారము అంటే చేయకూడనివి. షోడశం అంటే 16 రకాలుగా ఉపచారాలు చేస్తారు. ఈ 16 ఏంటంటే మనిషికి ఉండేటువంటి 16 రకాల దశలు. ప్రతి మానవుడికి 1 సంవత్సరం నుంచి 120 సంవత్సరాలు పరిపూర్ణ ఆయుర్దాయం. ఈ ఆయుర్దాయంలో 60 సంవత్సరాలకి షష్ఠి పూర్తి చేస్తారు. దీన్నే ఉగ్రవద శాంతి అంటారు. అలాగే 75 సంవత్సరాలు చేసేదాన్ని భీమరథ శాంతి అంటారు. 80 సంవత్సరాలకు చేసేదాన్ని సహస్ర చంద్ర దర్శనం అంటారు. ఈ రోజుల్లో అప్పుడు వరకు గొప్ప, ఆ తర్వాత ఇంకేం లేదు న్యాయంగా. అంటే ఇవి పద్ధతిగా శాస్త్రోక్తంగా చెప్పేది. ఈ వీటిల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు 16 ఉపచారాలు చేస్తారంటే వారిని తీసుకొస్తారు. ముందుగా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి దంత ధావనము అంటే అప్పటి వరకు రోజు బ్రష్ చేసుకున్నా ఆ రోజు మంత్రోక్తాలతో వేదోక్తాలతో ఎటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయో వాటిని చేయిస్తారు. దంత ధావనానికి మంత్రాలు ఉంటాయి, శరీర శుద్ధికి మంత్రాలు ఉంటాయి. ప్రతి వాటితోటి మంగళ స్నానాలు చేయించి వాళ్ళని ఆ విధంగా నిండుగా రెడీ చేస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళకి 60 సంవత్సరాలు వచ్చాయి. వాళ్ళని పార్వతీ పరమేశ్వర రూపంలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు భావనగా ఆ విధంగా రెడీ చేస్తారు వాళ్ళని. ఈ విధంగా అలాగే దైవారాధన, మనం దేవతారాధన చేసేటప్పుడు షోడశ ఉపచార పూజ చేస్తాం. అంటే మొట్టమొదటి ధ్యానం సమర్పయామి, ధ్యానం దగ్గర నుంచి చివరిలో అంటే ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, నవరత్న కదిలి స్వర్ణ సింహాసనం. నిజంగా నవరత్నాలు కూడా బంగారం గ్రామే పొందలేదు. ఇప్పుడు ఓ సింహాసనం ఎక్కడికి చేయగలరు మనం అంటే యద్భావం తద్భవతి. మన మనసులో భావం ఉంది కాబట్టి ఆ మంత్రాన్నే స్వామి ఈ అక్షతల్నే అంటే ఈ బంగారు రంగులో ఉన్న అక్షతల్నే నువ్వు ఆ సింహాసనం అనుకో, నేను ప్రస్తుతం బంగారం కొనే పరిస్థితి వాళ్ళు ఏం నీకు తెలుసు అని చెప్పి ఆ భావంతో మనం ఇస్తున్నాం. అంటే యద్భావం తద్భవతి. ఈ విధంగా పాదయోహం వాక్యం అంటే కాళ్ళు కడుక్కోస్వామి, హస్తయోహం అయితే చేతులు కడుక్కో, ముఖ్య ఆత్మీయ కొంచెం నీళ్ళు కాదు, కూర్చో ప్రశాంతంగా రిలాక్స్ అవ్వ 1 నిమిషం అని చెప్పినట్టుగా, అలాగే స్నానం చేయడానికి నీళ్ళు ఇచ్చినట్టుగా, వస్త్రయుగం ఇచ్చినట్టుగా, ఉపవేతము అంటే యజ్ఞోపవేతం ఇచ్చినట్టుగా, ఆభరణం ఇచ్చినట్టుగా, అలాగే అద్దం అలంకరణగా అంటే ఇప్పుడు మీ మొహాన్ని ఒకసారి చూసుకో స్వామి అని అద్దాన్ని చూపిస్తారు. తిరుపతిలో అయినా సరే శ్రీరంగంలో అయినా సరే స్వామి మిమ్మల్ని లేచి సిద్ధం అవ్వాలి కదా లోక కళ్యాణార్థం మమ్మల్ని అందరి మీద రక్షణ కోసం అని చెప్పి స్వామికి అర్థాన్ని చూపిస్తారు. ఇటువంటి సేవ అనమాట. ఈ సేవల్లో వింజామర సేవ కూడా ఒకటి ఉంటుంది.
అంటే చివరిలో యశస్కృత్యాది నామోక్యాత్మ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం, నా మంత్రహీనం అయిపోయింది, నా భక్తిహీనం అయిపోయింది, నేను చేసిన కర్తహీనం అవుతుంది అంటే అన్ని హీనాలే. నీ భక్తిగా పూర్తి చేసి అక్కడ పూలు పూర్తి చేసినట్టు అబ్బో పూజలు పెరిగిపోయారు కూడా. లేదంటే ఇంట్లో గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు అక్షతలు అన్నప్పుడు అందరూ వచ్చారు లేదా పొద్దున సరిగ్గా తీసుకున్నారు లేదా ఈ భావనలు ఎక్కువైపోతాయి. అంటే భక్తి హీనం అయిపోతుంది. మంత్రహీనం, పంతులు గారు మంత్రం చెప్పేటప్పుడు ఆయన మంత్రంలో తప్పులు ఆయన చెప్తున్నట్టు సరిగ్గా వినకపోవడం ఇవన్నీ హీనాలే. అంటే ప్రతిదీ హీనం అవుతున్న రోజుల్లో నన్ను ఎలా కాపాడుతావు స్వామి అంటే పూజితం మయాదేవా. అంటే మనకి తెలుగులో మంచి సామెతలు ఉన్నాయి. వ్రతం చెడినా ఫలితం దక్కాలి అంటారు. దాని అర్థం ఇదే. అంటే మన వ్రతం చెడిపోయినా చివరిలో ఫలితం దక్కడానికి పూజితం అంటే నేను చేసిన పూజంట మయాదేవా స్వామి నా కోసం పరిపూర్ణం తదస్తుతే. దీనికి పరిపూర్ణ ఫలితం ఏదైనా ఉంటే తదస్తుతే దాని నాకు ఇవి అని అక్షతుల ముందు వదిలిపెడతారు మన స్వామి పాదాలు చివరిలో. కొంతమంది మర్చిపోతారు, అది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ముందు నుంచి చేసిన తప్పులన్నీ అక్కడే పోతాయి మనకి. ఈ విధంగా ప్రతి భావనలో స్వామి మన ఎందుకు దయ ఉంటే ఉంటారు. అటువంటి దయా స్వరూపుడైన అంటే మనం నిన్న పాత్రలో ఏం చెప్పుకున్నాం, కొంచెం కాఠిన్యం ఉంటుంది స్వామి కళ్ళలో, అమ్మవారి కంటే కొంచెం తక్కువ చెప్పుకున్నాం. కానీ ఆ విషయంలో కూడా హరి సమానమే, ఇద్దరు సమానమే. కానీ మనకు తెలియదు ఆ విషయం. అంటే 10 ఆరాధన మనం ఎంతలో చేసిన చిన్న పుణ్యానికి కూడా స్వామి మనకి ఆ మంచి చేస్తారు కాబట్టి ఆ మంచి మనకి తెలియదు అన్న భావంలో అమ్మవారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ గోదాదేవి అక్కడ ఉన్నటువంటి 5 లక్షల రోజులకి స్వామిని మాకు ఒక అర్థం ఇచ్చండి, ఒక విధుకరలాంటి వస్తువు ఇచ్చు. అలాగే కులశేఖర ఆళ్వార్ నిత్యం శ్రీరంగంలో స్వామివారికి విద్యావర్తనం చేసేవారు అనమాట. ఆయన పేరు చెప్పడానికి కూడా ఇష్టపడేవారు కాదు. నన్ను ప్రపంచంలో పిలవడం చెప్పేవారు. అంటే నేను స్వామివారికి విద్యామర సేవ చేస్తున్నాను, నాకు ఎంత భాగ్యం, నాకు ఎంత అదృష్టం అన్న భావనలో ఉన్నారు ఆయన కులశేఖర ఆళ్వార్. అటువంటి ఆరాధన మనకు ముఖ్యం. అంటే కీర్తి ప్రతిష్టలు పేర్లు ఇవి కాదు ముఖ్యం. స్వామివారి కైంకర్యం చేస్తున్నామా లేదా, స్వామివారి సేవ చేస్తున్నాం లేదా, పరిపూర్ణంగా మన మనసు ఆయన పాదాల ఉందా లేదా, ఇది ముఖ్యమైన భావన. ఈ విధంగా చెప్పడానికి అలాగే అర్థం గురించి, విసనకల గురించి, స్నానం గురించి అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ అడిగినటువంటి ఈ గొప్ప పాసురం. ఈ విధంగా అమ్మవారు మనకి ఈ పాసురంలో చెప్పారనమాట. ఓం శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ஒப்பத்தமோர் அவருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கொலையே தீலடாய் செப்பமுடியாய் திருவிளையாய் செற்றார் கோப்பம் தீலடாய் செப்பன்னமில் முளை செவ்வாய் திருவிருங்கள் நப்பின்ன நங்காய் திருவிழாய் உக்கமழும் தத்தோரியும் தங்கள் மனாரதை இப்போதே மனையாச்சேலோர் என்பாவாய். ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிலையேதினாம் శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీమతే విష్ణుచిత్తాయ మనోనందన హేతవే నందనందన సుందరి గోదాయ నిత్యమంగళం. శ్రీమతే రమ్యజా మాతృ మునీంద్రాయ మహాత్మనే శ్రీరంగవాసిని భూయా నిత్యశ్రీ నిత్యమంగళం. స్వతిష్ట మానగా బంధ నందవంతర విష్ణవే విష్ణుచిత్త తనూజాయ గోదాయ నిత్యమంగళం. మాతృగాజింజన ప్రాణ బద్ధ యంతరమాణయే విష్ణుచిత్త తనూజాయ గోదాయ నిత్యమంగళం. మంగళాశాసన పరే పదాచార్య పురోగమై సర్వైష్ట పూర్వై ఆచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. హరి సర్వోత్తమ వాయు జీవోత్తమ. జై శ్రీమన్నారాయణ.